አይ እንዴት ናችሁ? ከሙስሊም ወንድሜ ገዳይ የሆነ መርዝ ብሰጥህ አትሞትም ወይ? ማርቆስ 16:16 ሳይሆን ማርቆስ 16:18 ላይ ያለውን የሚያምኑ እነኚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ የሚገል እንኳን ቢጠጡ አይሞቱም የሚለውን እዞ የአይጥ መርዝ ልስጥህ ትጠጣለህ ወይ ብሏል። አዎ ይኸው መርዝ ጠጣለሁኝ፣ ያሳያለሁ እንደማልሞት ማለት ነው። መርዝ ጠጥቻ ያሳያለሁኝ። ነገር ግን ይሄ ልጅ በንባብ ያመጣው ሳይሆን እነ አህመድ ዲዳት እነ ዶክተር ዛኪር ናይክ እንደገና ደግሞ እና አቡ ሃይደር ደጋግመው የሚሉት ጥቅስና ደጋግመው የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። ይህንን ጥያቄ በ12 ምስማር እንከረችመዋለን። እንዴት እንደምንከረችመው እኔ መርዙን ጠጥቻ ያሳያችኋለሁ፣ ምንም እንደማልሆን ማለት ነው። ቅድሚያ ግን እነ ዛኪር ምን እንደሚሉ ማዳምጧቸው። has a scientific test how to identify a true believer. It's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 16, verse number 17 and 18. It says that there will be signs for true believers, and amongst the signs, in my name, they shall cast out devils. They shall speak foreign tongues, new tongues. They shall take up serpents. And if they drink deadly poison, they shall not be harmed. And when they place their hand over the sick, they shall be cured. This is a scientific test. In scientific terminology, it's known as the confirmatory test for a true Christian believer. In the past 10 years of my life, I have personally interacted with thousands of Christians, including missionary. I have not come across a single Christian who has passed this confirmatory test of the Bible. I have not come across a single Christian who took poison. I have not come across any who took poison and who has not died. And in scientific terminology, this is also called as a falsification test. That means if a false person tries and does this test, takes poison, he will die. Okay. ዶክተር ዛኪር ያለውን ሰምታችሁታል። አንድ ሰው አላገኘውም አለ። መርዝ ጠጥቶ የሚያረጋግጥ ሳይንቲፊክ ነው አለ። ይህንን ሳይንቲፊካሊ ካደረጋችሁት ወይንም ደግሞ ፕሩቭ ካደረጋችሁልኝ ክርስቲያን ሆናለሁ። ስለዚህ አንድ ሰው የሚያረጋግጥልኝ አጥቻለሁ ነው እያለን ያለው። ይህንኛው ልጅ ደግሞ መርዝ እንድጠጣ ግብዣ አድርጎልኛል። መርዙ ፊቴ ተቀምጧል። ልጠጣው እጠጣዋለሁኝ። ነገር ግን ይሄ መርዝ ብጠጣ ታምናላችሁ? አታምኑ። ምክንያቱም መርዝ አይደለም ትላላችሁ። ኦኬ መርዝ አይደለም። አዎ ግን እንዴት እንተማመን ታዲያ? ገዳይ የሆነ መርዝ አይጥ ተራ ነገር ነች። ለምን የሬሳ ማድረቂያ አይሆንም? ገዳይ የሆነ መድኃኒት አንተ ራስህ ገዝተህ ታመጣልኛለህ። ያን ገዳይ የሆነ መርዝ እኔ ገዝቼ ብጠጣ ገዳይ አይደለም ብለህ ስለምትከራከር አንተ ራስህ ገዳይ የሆነው መርዝ ገዝተህ ታመጣና ትሰጠኛለህ። ከመስጠትህ በፊት ግን በኢትዮጵያ ባህል፣ ወግ፣ ስርዓት መሰረት አንድ ሰው ግብዣ ሲያቀርብ ዝም ብሎ ብሉ ጠጡ አይደለም የሚለው፣ አብሮ እየበላ እየጠጣ ነው አይደለ? ቀምሰህ ትሰጠኛለህ። መርዝን ያልቀምስም ይገለኛል እንዳንተል ደግሞ ነብይህ እንደዚህ ብሎሃል። ላንብብልህ። ቡሃሪ 54:45 ላይ ናሬትድ ሳይዳ Allah's messenger said, he who eats 7 ajawa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them ይላል። ስለዚህ 7 ቴምር አጃዋ ቴምር ማለት ጥቁሩ ቴምር በሳውዲ ውስጥ በብዛት የሚመረተው ነው። እሱን የበላ አለ መርዝ ቢሰጠው አለ ወይንም አለ ማጂክ ቢደረግበት በዛን ቀን ምንም አይሆንም አለ። ኦኬ እኔ 7 ቴምሩን አዘጋጅልሃለሁ። አንተ ገዳይ ያልከው መርዝ ትመጣለህ። እኔ 7 ቴምር ሰጣለሁ። እሱን ትበላና መርዙን ቀምሰህ ገዳይ መሆኑን ለኔ ትሰጠኛለህ። እኔ እጠጣልሃለሁኝ። ትስማማለህ? ተስማማ? እስማማለሁ። እኔ ሬዲ ነኝ። እስማማለሁ። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በማርቆስ ምዕራፍ 16:18 ላይ ያለውን ብዥታ ልንገራችሁ። ሙስሊሞች ደጋግመው ይህንን ጥያቄ ያነሱታል። ደጋግመው ብዙ ጊዜ ምላሽ ይሰጥበታል። ብዙ ጊዜ ምላሽ የሚሰጠው ጌታ አምላክህን አትፈታተነው በሚለው ነው ምላሽ የሚሰጠው። አንዳንድ ከፕሮቴስታንቱ ደግሞ ይህን ክፍል ማይቀበሉት አሉ። ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለው ጭማሪ ነው ብለው የሚያምኑ አሉ። ለምሳሌ በእስልምና ላይ የሚሰራው ዴቪድ ውድን ብታዩት እሱ ራሱ በዚህ ላይ ክርክር አድርጎ ነበር። አዳምጡት። ቆይ also states that true Christians can drink poison, Mark chapter 16, and not be harmed. My question is, why don't the vast majority of Christians follow these rules? And if they do,
I would like, Mr. Wood, I have a vial of whiteout, liquid paper, highly toxic. I would like Mr. Wood to swig this bottle of whiteout. If he does not do it, then he does not agree that this is the word of God, because he's a Christian, and Jesus says, according to the Gospel of Mark chapter 16, that he can drink poison and survive. If he does not do it, then he is admitting this is not the word of God. If he does do it and he survives, I am willing to become a Christian tonight. Did you say a bottle of whiteout? I might do that for you. As far as the mark, that comes from the end of Mark, which practically every scholar, every Bible scholar in the world says was not authentic, that this was a later addition. And so that's not in the early source material. As far as our earliest records don't have that part about the... እንደሰማችሁት ነው። ዴቪድ ውድ የኛውን ክፍል አይቀበለውም። ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለው የቀደሙት ኮፒዎች ላይ የለም የሚል እንትን ነው ያለው። ከቀደሙት ኮፒዎች አንዱ ግዕዝ ነው፣ የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ነው። ስለዚህ እኛ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 በኋላ ያለው እስከ 20 ያለው በቀደሙ መጽሐፍቶቻችን ውስጥ ስላለ እንቀበለዋለን። ስለዚህ እዛ ላይ የሚናገረው ብዛት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤ በኋላ ለመግደላዊት ማርያም እንደተገለጠላት፣ ለብዙ ሕዝብ እንደተገለጠ፣ ከዛ በኋላ እንዳረገ፣ ሐዋርያቱን ወደ ዓለም ሄደው እንዲሰብኩ፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለው ፓርት፣ እንደገና ደግሞ ማረጉን የሚናገር ክፍል ነው። ይሄ ክፍል እኛ ጭማሪ ነው ብለን አናምንም። የቤተክርስቲያን መጽሐፍ እንደመሆኑ እንቀበለዋለን። ለምሳሌ እዚሁ ላይ ግን ምላሹ እኮ አለ። ምላሹ ቁጥር 16 ብታነቡት እንደዚህ ይላል፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል። ሚድነው ማን ነው? ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል። ይሄ እያወራ ያለው ስለ ነጠላ ህዝብ ሰው ነው። ያመነ ሲል ስለ አንድ ሰው ነው እንጂ ያመኑ እያለ አይደለም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል አለ። ኢንዲቪዥዋል ነው፣ ሲንግል ነው፣ ሲንጉላሪቲ ነው እያወራ ያለው። ስለ ሲንግል ፐርሰን ነው እያወራ ያለው። ቁጥር 17 ላይ ግን ስንሄድ ይቀየራል። እንደዛ አይደለም። 17 እንደዚህ ይላል፣ ይህችን ምልክት በስሜ የሚያምኑትን የሚያምንን አይደለም የሚለው፣ የሚያምኑትን ትከተላቸዋለች። በስሜ አጋንንት ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ። ይናገራል ሳይሆን ይናገራሉ። እባቦችን በእጃቸው ይይዛሉ። ይይዛል ሳይሆን ይይዛሉ። የሚጎዳቸውም ነገር የለም። የሚጎዳው ነገር የለም ሳይሆን የሚጎዳቸው የለም። የሚገድል መርዝ ቢጠጡም የሚጎዳቸው የለም። በደዌያን ላይ እጆቻቸውን ይጭናሉ፣ ደዌያንንም ይፈውሳሉ ይላል። ይሄ ጸጋ ለብዙዎች የተሰጠ ነው እንጂ ለእያንዳንዱ ለግለሰቦች የተሰጠ አይደለም። ቁጥር 16 ላይ እንደነገርኳችሁ ማመን መጠመቅ የእያንዳንዱ ነው። ይህንኛው ግን ለብዙሃን እንደተሰጠ የሚያሳየው ምንድን ነው? እንደዚህ ያደርጋሉ ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ የጸጋ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው ይላል፣ መንፈስ ግን አንድ ነው ይላል። ስለዚህ እነኚህ ጸጋዎች አንዱ ጋር ያሉት አንዱ ጋር ላይኖሩ ይችላሉ። አንዱ ድውያንን ሲፈውስ፣ አንዱ በልሳን ሊናገር ይችላል። አንዱ የሚገድል እንኳን ቢጠጣ፣ አንደኛው ደግሞ በአዲስ ቋንቋ ሊናገር ይችላል። ስለዚህ እነኚህ የጸጋ ስጦታዎች ልዩ ልዩ መሆናቸውን ስለሚናገር እዛው ፓርት ላይ ነሰሰርሊ ግለሰብ ወይም አማኝ የግዴታ መርዝ ጠጣ የሚያስብል አይደለም ጥቅሱ። ነገር ግን እኔ የሰጠው ሳይ ቡሃሪ 54:45 ላይ እያንዳንዱ ሙስሊም ይህንን እንዲያደርግ የሚያዝ ነው። አላስ ሜሴንጀር ሴድ he who eats 7 አጃዋ dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them ይላል። ይሄ እያለ የሚገልጸው ማንን ነው? ግለሰብን ነው። ስለዚህ ግለሰቡ 7 ቴምር ከበላ ምንም አይሆንም ነው የሚለው። የኛስ ምንድነው እያለ ያለው? እንደዚህ የሚያደርጉ አሉ፣ እንደዚህ ያደርጉ። ትክክል ነው። ምንም ይሄ ዳውት የለውም ማለት ነው። በእኛ ተቀባይነት አለው። አስቀድሜ እንዳልኩ ግን በሀገራችን ግብዣ ላይ ቀምሶ ማቅረብ የተለመደ ስለሆነ እችን ሐዲስህን መሰረት በማድረግ ቀምሰ መርዙን ትሰጠኛለህ፣ ጠጣላለሁ እኔ። ቴንክ ዩ